عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کی بیرسٹر سیف سے ملاقات ہو۔ بیرسٹر سیف اس گروپ سے شامل رہے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے بہتر تعلقات تھے اور پی ٹی آئی کے اندر بھی۔ تو اب اگر عمران خان بیرسٹر سیف کو پریفر کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ بہنیں تو یہ چاہیں گی کہ پہلے ان کی ملاقات ہو، یا پھر آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ لوگ جو پولیٹیکلی کمپیریٹیولی ایکٹیو رہے ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک بیرسٹر سیف سے ملاقات کی کہانی ہے، اور کچھ دنوں سے میڈیا اس کو پروپیگیٹ بھی کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چینلز پہ اس بات کو چلایا گیا، لیکن ایز فار ناؤ ابھی تک تو پارٹی کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر گور صاحب نے بھی ٹویٹ کی، اور آج جب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی کو ابھی تک اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک بیرسٹر سیف کی ملاقات کی بات ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بھی چیز اس وقت کارڈز پہ ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو چیئرمین جو ہے ان سے رابطہ کیا جاتا، پارٹی کی دیگر لوگوں سے رابطہ کیا جاتا۔ بیرسٹر سیف صاحب کی بھی اس بارے میں کوئی ابھی تک کوئی کلیئر ورڈنگ نہیں آئی۔ ایز فار ناؤ یہ صرف قیاس آرائیاں ہی ہیں۔ اور کیا آپ نے اپنے طور پہ یہ چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا عمران خان نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں؟ اگر میڈیا کی خبروں کو آپ جھٹلا دیں اور سمجھے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ نے خود سے چیک کیا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب سے تو کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کا چیک کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری 2 ملاقاتیں جو ہیں وہ سلمان صفدر صاحب کی ہوئی تھی۔ ایک جو ہے وہ فرینڈ آف کورٹ بن کے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور دوسری جو ملاقات تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے پہ ان سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ پچھلے 7 مہینوں سے عمران خان صاحب آئسولیشن میں ہیں، نہ ہی ان کو کوئی طبی سہولت دی جا رہی ہے، اور جو فیملی کا مطالبہ ہے ان کی صحت کے حوالے سے وہ بڑا جائز مطالبہ ہے کہ ان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونے چاہیے، فیملی کے ذریعے نگرانی لیکن تمام آپ پروسیجر لوگوں کو ہونا اس چاہیے۔ بات پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ اگر بیرسٹر سیف ملنے جائیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی چوائس ہے، وہ جس سے بھی ملنا چاہتے ہیں، وہ ان کا ثواب دید ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب سے انہوں نے ملنا ہے تو اس کو ایک پراپر چینل سے کنوے کیا جائے تو بہتر ہوگا، لیکن فی الحال تک ایسی کوئی بھی نیوز پارٹی کو نہیں ملی۔ شفیق سمر کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ پیغام آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز سے سیریسلی لینا چاہیے، تو آپ نے کیا جیل انتظامیہ سے رابطہ کیا ویریفائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں، سمر بی بی ہے، وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے، میرے لیے بہن کی حیثیت رکھتی ہے، بڑا رسپیکٹ ہے ان کے لیے۔ دیکھیں، سمر بی بی نے کچھ چیزیں اس سے پہلے کہی کہ جی آگے بڑھے، سلام کیا۔ دیکھیں، سلام کرنے سے یا ہاتھ ملانے سے چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی، ان کو اپنے رویوں پہ غور کرنا پڑے گا، ان کو مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا، ان کو ہاؤس کا احترام کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ مذاکرات کو، بات چیت کو آگے لے کے بڑھے، لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے۔ ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ بی بی بہتر سمجھتی ہے، بی بی کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور یہاں پہ جب جرگہ ہوتا ہے، جب 2 فریقین کے درمیان، تو ہمیشہ جرگہ ان کے درمیان ہوتا ہے اور بات چیت ان کے درمیان ہوتی ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ ہم نے جب بھی ان سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی، ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے۔ یہ ہمیشہ ہم جب بھی ملاقات کی بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو اس سے بڑی بے بسی کیا ہوگی؟ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بطول صاحبہ کہ اسپیکر جو ہے اس نے بار بار آفر کی کہ ہمارا دفتر استعمال کیا جائے، بات چیت کے پروسیس کا آغاز کیا جائے۔ بالکل، ہم سیاسی لوگ ہیں، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، بات چیت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، بات چیت ہی واحد حل ہے۔ لیکن پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 5 مہینے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، تمام قوانین جو تھے یا تمام جو قانون تھے وہ پورے تھے، تمام چیزوں کو پورا کر دیا گیا تھا، اور لیکن ایک شفیق سمر صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ریجیڈیٹی ہے اچکزئی صاحب میں، اگر وہ نہ ہو تو چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آپ لوگ کیا اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اب ایک عہدہ مل گیا انہیں تو ہی شوڈ شو فلیکسیبلٹی آن سرٹن میٹرز؟ میں بی بی کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، میں نے وہی بات آپ کو کر رہا تھا کہ 5 مہینے اس نوٹیفیکیشن کا ہم نے انتظار کیا۔ جب اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر ان پہ پڑا، افریدی صاحب نے جب اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا تو اس پریشر میں ہمیں یہ نوٹیفیکیشن ملا۔ اسپیکر بار بار اپنے آفس کا استعمال کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن اسپیکر کے اختیار میں اتنا نہیں تھا کہ وہ ایک لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کر دے، وہ ایک مقتدرہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب تک وہاں سے حامی نہیں بری گئی تھی وہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو ان کو اپنے رویوں پہ غور کرنا ہوگا، ان کو اختیار اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، یا تو پھر یہ مان لیں کہ ہم 17 سیٹوں کی جماعت ہے، ہمیں بھرتی کیا گیا ہے، ہم کسی کے بیساکھی پہ کھڑے، اور واقعی کسی کی بیساکھی پہ ہی کھڑے ہیں۔ وہ بیساکھی آج ان سے ہٹا لے، ایک ہفتے میں ان کی حکومت نہیں ہوگی۔ جہاں تک بیرسٹر سیف کی بات ہے تو جیل حکام سے بھی پارٹی نے رابطہ کیا ہے، لیکن کلیئرلی کوئی ڈائریکشن ہمیں نہیں ملی۔ آج بیرسٹر گور نے اس میڈیا ٹاک بھی کی ہے، اور میڈیا ٹاک میں انہیں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ پارٹی کو اس بارے میں کسی چیز میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور بیرسٹر سیف کی بھی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کو ہی کلیئرلی کوئی ڈائریکشن ملی ہے۔
ने शफी इस वक्त जो काम कर रहे हैं दूसरे लोग अपोजिशन का, वो आपका काम है। इससे पहले भी जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट आया था वो सेनेटर पलवा शाह साहबा ने उसको ऑब्ज़र्व किया, उसके ऊपर मीडिया पे बहस हुई, फिर एक कमेटी बनाई। ये अपोजिशन का काम है कि वो ऐसे बिल्स और लेजिस्लेशन पे बहस करे, लेकिन आपकी तवज्जो इसके ऊपर नज़र नहीं आती, आप कमेटियाँ छोड़ के चले जाते हैं। अब ये हमें आपको अकाउंटेबल करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट यू आर बिजी समवेयर एल्स। देखिए, जहाँ तक कमेटियाँ छोड़ने की बात है तो इमरान खान साहब का हुक्म था और तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब का जो भी हुक्म होगा वो मन कबूल किया जाएगा। अगर इमरान खान साहब ने ऐसा हुक्म दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, क्योंकि वो लीडर है, वो बेहतर जानते हैं। इमरान खान साहब का हुक्म था कि तमाम कमेटियों को छोड़ा जाए, तो तमाम कमेटियाँ छोड़ दी गई थी। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हम डे वन से इस पार्लियामेंट को लेजिटिमेट ही नहीं समझते। फिर यहाँ पे जो कानून साजी होती है उसको भी नहीं समझते। जिस तरीके से गैर आइनी तौर पे जिस तरीके से तरमीम हुई, जिस तरह 26वीं 27वीं तरमीम बगैर लीडर ऑफ अपोजिशन को मंजूर करवाया गया, पार्लियामेंट से ताकत ली गई, पार्लियामेंट को कमज़ोर किया गया, लोगों को इस्तिस्ना दिया गया, पार्लियामेंट ने अपने पैर और हाथ काट के एक इदारे को दिए जो कि इदारे को मज़ीद मजबूत किया। लेकिन हम तो डे वन से हमारा स्टांस नहीं है, फिर कमेटियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हम लेकिन इसको शफी लेजिटिमेट ही नहीं ठीक है, समझते। लेकिन आपके पास नंबर्स हैं, आप मौसर आवाज़ हैं, जो देखिए, लेजिस्लेशन हो नंबर्स जाती भी है, देखें हम, बतुल चाहे साहिबा। उसमें गलती है, उससे आवाम तो इफेक्ट होती है। हाउ कुड यू जस्ट बिकम इररेलेवेंट फ्रॉम असेंबली कि आपके पास वो पावर है, आप ये कैसे आप मानते नहीं है? तो सर आप बैठे तो हुए हैं ना, आपके पास इक़्तिदार, आप नहीं तो सीट देखिए पे तो बैठे बतूल हुए हैं ना, साहिबा, आपकी आप जिम्मेदारी बनती है। नहीं देखिए, अगर हम सीट पे बैठे हैं तो हम वोट की ताकत से आए हैं, हम इनकी तरह बिसाकियों के तो जरिए फिर तो नहीं शफी आए। काम भी करना पड़ेगा ना, तो वोट आप ले सुन लिया लेना तो जी, फिर वो आपने आवाम चाहती आपने है आप काम करें। आप सुन लेना जी। देखिए, नंबर्स की बात आपने की, हम शुरू में 98 थे और जो लोग फ्लोर पे इमरान खान साहब के बयानिए का वजन उठा रहे थे, जो लोग इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माइनस कर दिया गया। अभी मेरी बहन ने उमर अयूब साहब की बात की। उमर अयूब साहब को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया? क्योंकि वो एक जानदार अपोजिशन का किरदार निभा रहे थे, वो इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ रहे थे। इस तरह कई मिसालें आप देख लें कि जो भी फ्लोर पे बात करता था वो करते करते हमारे 98 से हम 78 पे आ गए हैं। ये देखिए, पहली बात यह है कि 8 फरवरी को हमें तो 180 सीटों का मैंडेट मिला। फिर वो जो लेकिन जिस तरीके शफी से जैसे हमसे टेली छीना गया। कम्युनिकेशन बिल है, या जिस अभी मैं वर्चुअल ऑफेंडर का जो नया तजवीज़ आई है उसके ऊपर बात कर रही हूँ, आज़ादी सहाफ़त पे देखिए, आज बतूल बात कर साहिबा, रहे थे शर्जील मेमन साहब से असेंबली में। सर ये सब आप नहीं करना है, ये हमारे काम से ज़्यादा नहीं आपका बा काम बनता है, तो नहीं आप ये देखिए बतूल करें। साहिब और नहीं बतूल पेट्रोल साहिबा, प्राइसेस सुन पे लें, सुन ऑपोजिशन करें शफी। बतूल साहिबा, मैंने शुरू में ही ये क्लियर कर दिया कि हम इस हाउस को लेजिटिमेट ही नहीं मानते। तो यहाँ पे जो कवानीन बन रहे हैं या जो कानूनी बिल आ रहे हैं, हम इसको भी तो लेजिटिमेट फिर नहीं आप अपने आप को समझते। ऑपोजिशन भी नहीं मानते? नहीं देखिए, अपोजिशन का एक रोल अलग से है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो ये हाउस है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा होगा कि 6 महीने विदाउट लीडर ऑफ अपोजिशन चलाया गया। फिर जिस तरीके से 26वीं 27वीं तरमीम मंजूर करवाई गई कि हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद ही नहीं था। तो ये डंडे के जोर पे दोनों जमातें इकट्ठी हुई हैं और डंडे के जोर पे ही 26वीं 27वीं तरमीम इन्होंने कर ली। ये 28वीं भी करेंगे, 29वीं भी करेंगे और 30वीं भी करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इनको यहाँ पे बैठाया है, जिन लोगों ने इनको यहाँ पे भर्ती किया है, वो लोग अपने मनमाने फैसले इनसे करवाएंगे और ये बेचारे बेबसी में ये करेंगे। इनके अपने लोग पावर कॉरिडोर्स में ये बात करते हैं कि हम बड़े तंग आ गए हैं। ठीक है शफी, आप लोग के लिए खतरा नहीं होगा अगर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने तेजी से प्राइसेस कम कर ली? तो वो तो लोग खुश हो जाएंगे, तो आपको चाहिए कि आप इस पे इतनी ज़बरदस्त ऑपोजिशन करें कि आवाम को ये एहसास दिला दें कि 100 रुपये से भी नीचे चला जाना चाहिए। क्रेडिट गोज टू पीटीआई, बट यू गाइस आर नॉट डूइंग इट। देखिए बतूल साहिबा, जब तक ये लोग बैठे हैं, ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर है। ये अपना 5वां बजट दे चुके हैं, 2 बजट इससे पहले और तीसरा बजट ये दे चुके हैं। ये एक बंदा जो 5 बजट में अपना विजन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, तो इससे ज़्यादा नाअहल और कोई नहीं है। अभी आप पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रही थी, आज $70 से प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। अब अभी भी पाकिस्तानियों को वो रेट नहीं मिल रहा जो ईरान और अमेरिका की जंग से पहले था, क्योंकि इन्होंने लेवी बढ़ा दी है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जब आप अपने इकोनॉमिक जो नंबर्स है उसको जब आप हासिल नहीं कर पाते, तो आप लेवी की मदद में आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डालते रहे। $60 तो शफी, आप जमात इस्लामी के साथ मिलके क्यों नहीं गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते? जमात इस्लामी का बड़ा ज़बरदस्त होमवर्क है मुआशी तौर पे। रिसेंटली आई हैव सीन देयर सजेशंस एंड दे आर वेरी कन्विंसिंग। व्हाई डोंट यू टीम अप विद जेआई एंड प्रेशराइज गवर्नमेंट?
बतूल साहिबा, इस नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी सियासी क़ुव्वत होगी, तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी। इसमें ये हम बहुत क्लियर हैं इस बारे में। हमने जीयूआई से भी मुलाकातें की। आज आपने जमात इस्लामी के साथ भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। 28वीं तरमीम की जब बाज़गश्त हो रही थी तो हमने पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें की। हम बड़े वाज़ेह हैं इस बारे में कि जो भी सियासी क़ुव्वत इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएगी या जो भी चीज़ लेके आएगी, तहरीक इंसाफ उनका ज़रूर साथ देगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।